प्रोफैसर साहब कहानी जी रिपीट होंदी दिखती पई है क्योंकि 2022 विधान सभा चोणां तो पहला ईडी की नज़र दे विच चन्नी जी आते हैं तो भुपिंदर जी तक पहुँचते हैं, भुपिंदर तो 10 करोड़ मिल जाता है, उनका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पाया तो चन्नी जी को खास कर क्योंकि दोनों सीटां तो हार गए। लै भी हुण पता लग गया, हुण जाके जदों पसीने छुट्टणगे विजिलेंस आ पुछूगी तो पता लग जूगा चीफ मिनिस्ट्री की हुंदी। तुसीं जे कैनेडा चो भावें ट्रूडो का फोन करा लो तो तुहाडी जे टिकट चलान कटना है तो कटना है तो ना इस बारे कोई अफसर फोन करेगा तुहानूं। इत्थे वो सिस्टम अपोज क्यों नहीं करता, क्यों वार वार ये तोहमतां लगदियां उस सिस्टम ते कि हाँ जिहड़ी सत्ता दे विच पार्टी हुंदी है उस दे हत्थां 'च सिस्टम खेडदा। ये रौला पाते हैं कि CBI ते इन्हां दा ED दा वो केंद्र सरकार के हत्थां 'च खेडदे ने, साडे नाल उस तरीके नाल हुंदा। जे सूबा सरकार वाले पासे आ जाने तो विजिलेंस ते बाकी पुलिस महकमे बाकी सारा कुछ कहते जी वो भी इन्हां दे हत्थां 'च खेडना शुरू कर देना। तो सिस्टम अपोज क्यों नहीं करता, सिस्टम क्यों नहीं एक सत्ता नूं कह सकदा, मिनिस्टर नूं कह सकदा कि नो मीनस नो। हर सिस्टम नूं सियासी लोगों ने अपने कब्जे च कर लिया। इत्थे कानून दा राज नहीं, बंदियां दा राज है कि ना दे इत्थे संविधान की परवाह ना कानून की परवाह। बंदे जिहड़े तकड़े मसल पावर वाले ते साधना वाले आ, वो बाकी सारियां दी भंभीरी घुमा देंदे, भावें वो CBI भावें ED ते भावें इलैक्शन कमीशन। जिहड़ियां प्रॉपर्टियां नजायज़ खरीदियां होईयां चंडीगढ़ दे आले दुआले, तुहानूं पता किन्नियां आ? 1.5 लाख करोड़ दियां, हुण ते 2 लाख करोड़ उहदी वैल्यू होਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ IAS ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਜੈਕੇਦਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 4 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਂਕੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਹੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਨੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। इन्ना ताम झाम ये सारा कुछ वार वार क्यों टारगेट परसनल टारगेट करके मैं उत्थे ही आना कि वोटर की वाकई एक बार इन्ना उन्होंने अखां दे सामने पर्दा पा दिता जाता है कि वाकई असी भगवंत मान दियां किकलियां सुन के ताड़ियां मार के ते वो सब चीज़ां सानू अट्रैक्ट करदियां ने कि सानू ये नहीं दिखता कि वाकई बेरोजगारी एक बहुत वड्डा मुद्दा है, कि सानू ये नहीं दिखता कि चिट्टा इस टाइम बहुत वड्डा मुद्दा है, कि सानू ये नहीं दिखता कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत वड्डा मुद्दा है। सगों आम आदमी पार्टी के ਜਿਹੜੇ 92 विधायक भी इन्होंने बनाए, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि पंजाब ने तो सगों इन्हों का वहम भी दूर कर दिता बाकी सियासतदानों का कि कैडर कूडर कुछ नहीं होंदा, ਇਹਦਾ प्रकाश सिंह बादल अज घरे ना बैठे होंदे। ਹੁਣੇ बड़ी अफसोस की गल आ पढ़ के हटिया कि उन्हां नूं भी खत्म करन दा दिल्ली दे विच स्कीम तय हो गई है, कानून आ रहा, पर हालात ये बने आ कि साडे ही गले नूं हत्थ पाउण दीआं 24 घंटे तैयारियां बनदियां जा रहीआं। ਜਦੋਂ सत्ताधारी विरोधी धिर बन जाती है, अकलमंद भी सब तो ज़्यादा होंगी है, मुद्दे भी जायज़ चकती है, सारा कुछ पता लग जाता है। यह भी पता लग जाता है पंजाब का खजाना खाली है, यह भी पता है कि वह खजाना भरिया किवें जाऊगा, यह भी पता है कि रोज़गार किवें आऊगा, और ब्लू प्रिंट तैयार नाल दी नाल हो जाता। पंजाबियों दे विच तां कोई खोट नहीं, पंजाबी तां अपने नाराज़गी भी ज़ाहिर करते हैं तो पंजाबी उस तरीके नाल इन्हां नूं वोट भी उस तरीके नाल पाते हैं कि मुद्दों की गल करो। भगवंत मान हुणां दी पार्टी झाड़ू पार्टी केजरीवाल तो कंट्रोल्ड ना होंदी तो रिजल्ट बिल्कुल होर होने सी। दिल्ली वाले मॉडल नूं लश्का के इत्थे दिखाउणा तां कि उस नूं सारे देश दे विच वेचिया जा सके। जहाज तुहानूं पता पंजाब दा आ, विच केजरीवाल बैठा, केजरीवाल को तो जहाज है नहीं गा, बिल्कुल ते खर्चा असीं दे रहे हैं। ये उत्थों राह च बिठा के कदी करनाटका कदी असम कदी किते सारी जगह भज्जे फिरदे आ। आउण वाले समय च देखियो कि धुआं कढ देणगे पंजाब दी सरकार दा उहदे जहाज दे खर्चे दे नाल।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਿਉਂਤਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਈਡੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਆਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਦਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 117 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਸੈਲੈਂਸ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੈਲਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਹ ਪੁੱਛੂਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਯੰਗ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਤੀਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ, 20 ਗੁਣਾ, 50 ਗੁਣਾ, 100 ਗੁਣਾ, 100 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਵਗਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੜ ਵਾਂਗੂ ਵਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਤ 33% ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕਾਇਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ।
ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜੇਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਪਹੁੰਚਤਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹੋਰ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਤਾਜ ਚੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚ ਮੀਟ ਆਇਆ, ਦਾਰੂ ਆਈ, ਫਲਾਨੀ ਆਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 3600 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਉਂਝ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੌਣੇ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਰਮਸ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਓ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੀ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਲੀਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਸੇ। ਦੂਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਲੜਕਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ 1,47,00,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਟਿਕਟ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਖੇਡਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ CBI ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ED ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ, 2-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੰਬੀਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ CBI, ਭਾਵੇਂ ED, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੀ ਆਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਉੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ? 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ IAS ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਜੈਕੇਦਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 4 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਏਜੰਡਾ? ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਂਕੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ, ਲਿਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ IAS ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ IPS ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ, ਜੱਜ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਹੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਨੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ, ਵਿੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ BJP ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, BJP ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲੈ ਆਏ ਪਟਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਰਾ ਭਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆਏ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, MLA ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਖਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 92 ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਲੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਕਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੈਡਰ ਕੁਡਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰੂਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਉਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਜ ਉਡਾਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਡਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ ਉਡਾਤਾ ਉਹਦਾ YouTube ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾਣੀ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮੇਟਣ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਨੋਦ ਕਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ AG ਹੋਵੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਹੋਰ ਟੱਪ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ TV ਦੇ ਕਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਛੋਟਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਲੇਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ? ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਰੇਟ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਚਾਈਲਡ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਵੀ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਂਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕਦੀ ਅਸਾਮ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਈ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਬਣ ਕੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੀਜਨਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ।
ਕੀ ਕੰਮ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛੜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਪਤਿਆ ਕੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਉਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।